My dear students, okay. So I think you are very well. Okay. So we have to learn about the plants. Okay. So before going to learn, we can or we have to make our mind fresh and calm. Okay. So all of you close your eyes very slowly. Then breathe out, breathe in, breathe out, breathe out. Open your eyes very slowly. Okay. So we can go to the class. Okay. So in last class we studied about the parts of plants. Okay. And we also learned that there are so many parts that a plant has. Okay. A plant has branch, that means stem, root, leaf, and flowers. Okay, and also fruits. Okay, there are so many parts that we can see on a plant. So in this class we are going to study, okay, parts of plant and function of each parts. Okay, so page number 15. Okay, on the first we can see parts of a plant. Parts of a plant. Plantinte bhagangal. Okay, the part of the plant above the soil is known as the shoot. Okay, the part of the plant above the soil is known as the shoot. So there are two parts that a plant has. Okay, one is above the soil and another part is below the soil. Okay, so there are two parts that a plant has. One is above the soil and another is below the soil. പ്ലാന്റിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാം നമുക്ക്. ഒന്ന് സോയിലിൻ്റെ മുകളിലും മറ്റൊന്ന് സോയിലിൻ്റെ അടിയിലും. ഓക്കെ, സോ എ പ്ലാന്റ് ഹാസ് ടു പാർട്സ്. അങ്ങനെ സോയിലിന് മുകളിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഷൂട്ട്. SHOOT, ഷൂട്ട്. പ്ലാന്റിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഷൂട്ട്. Okay, shoot contains stem, branches, flowers, okay, fruits, all these things. സോയിലിന് മുകളിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഷൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരും? സ്റ്റെം വരും, ബ്രാഞ്ചസ് വരും, ലീവ്സ് വരും,
ഫ്രൂട്ട്സ് വരും, ഫ്ലവേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഷൂട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് എബവ് ദി സോയിൽ, മണ്ണിന് മുകളിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ സോയിൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? ഷൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ദ ഷൂട്ട് ഹാസ് സ്റ്റെം ബ്രാഞ്ചസ്, leaves, buds, flowers, fruits. Okay, the shoot has stem or branches, leaves, buds. Okay, പുതിയ ബഡ്സ്, ചെറിയ മുട്ടുകൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രാഞ്ചിൽ പോയി നോക്കിയാൽ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ബഡ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ബഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്, പഴങ്ങൾ. സോ ദീസ് ആർ ദ പാർട്ട് which are seen on the shoot. Branches, leaves, buds, flowers and fruits. ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഷൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so shoot is the part of the plant which is above the soil. മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഷൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. ഷൂട്ട് contains fruits, flowers, leaves, stem branches, etc. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഒരു ഷൂട്ടിൽ വരും. ഒക്കെപ്പാടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ഷൂട്ട്. സ്റ്റെം ബ്രാഞ്ചസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം ബ്രാഞ്ചസ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, ലീവ്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ബഡ്സ്, ഇതെല്ലാം പാടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ഷൂട്ട്. ഒറ്റ പേര്, ഷൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഷൂട്ട്. ആൻഡ് next part is root, that you know very well. Yes, the part of the plant that grows below the soil known as root. Parts of the plant that grows below the soil is known as what? Root. മണ്ണിന് താഴെ, പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മണ്ണിന് താഴേക്ക് വളരുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് പറയുക? നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മണ്ണിൻ്റെ താഴേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നമ്മൾ റൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ റൂട്ട്. So there are two types of roots. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ട്. റൂട്ടുകൾ തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. റൂട്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? റൂട്ട് that we can see when we are picking some plant. Okay, small plant, when we are picking it from the soil, so we can see the root. Okay, so there are two types of roots. One is tap root, another is fibrous root. Tap root and fibrous root. Okay, one is tap root, another is fibrous root. Okay, so these are the two types of root. One is tap root and another is fibrous root. So these are the two types of root. So first of all, let's check what is tap root. Tap root, it has one main thick root, okay, in the middle, and many smaller branches arise from the central root. Okay, ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടി കൂടിയ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാവും, ടാപ്പ് റൂട്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ റൂട്ടുകൾ ആ മെയിനായിട്ട് വളരുന്ന തിക്കായിട്ട് കട്ടി കൂടിയ റൂട്ട് ഒന്നുണ്ടാവും, താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നിട്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ റൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിട്ടാവും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് റൂട്ട്
മെയിനായിട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ റൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് വാട്ട്? ടാപ്പ് റൂട്ട്. മെയിനായിട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടാവും, ആ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പല പല ചെറിയ റൂട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് വാട്ട്? ടാപ്പ് റൂട്ട്. സോ പിക്ചർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ in your textbook page number 15. Okay, this is the picture of tap root. So there is one main thick root in the middle. Okay, there is one main thick root, കട്ടി കൂടിയ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം റൂട്ടുകളെയാണ് എന്താ പറയുക? ടാപ്പ് റൂട്ട്. So this type of roots are called tap root. Okay, so what is tap root? It has one main thick root in the middle. Okay, one main thick root, കട്ടി കൂടിയ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് മിഡിൽ ഉണ്ടാവും. And many small branches, this is one branch, this another branch, this another branch, this one branch. Okay, so there are so many small branches or branches arise means what? ഉണ്ടാകുന്നു. arise means what? ഉണ്ടാകുന്നു, ഉയരുന്നു. arise means ഉണ്ടാകുന്നു. ഓർ ഉയർന്നു വരുന്നു. ഉണ്ടാകുന്നു ഓർ ഉയർന്നു വരുന്നു, അതും പറയാം. ഓക്കെ, ഉയർന്നു വരുന്നു, ഉയരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് വൺ മെയിൻ തിക്ക് റൂട്ട്, കട്ടി കൂടിയൊരു മെയിൻ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ branches arises. Okay, small branch arise from the central root. Central means what? In the middle. Okay, so there is a thick root in the middle. From this thick root, okay, from this main thick root, small branches arise. Okay, ചെറിയ branches ഉണ്ടാകും. Okay, so this type of root is called what? Tap root. Okay, ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ടുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട്. So this type of root that we can see below the soil. Okay, so these are tap root. Another second one is fibrous root. So let's check what is fibrous root. Fiber means what? നാരുകൾ, നൂലുകൾ. ഫൈബ്രസ്, കട്ടി കുറഞ്ഞ നാരുകൾ, ഈ കട്ടി കുറഞ്ഞ നൂലുകളെയാണ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്. It has many small roots growing from one end of the stem. Suppose this is the soil. Okay, this is the soil and this is what? Our plants. Okay, so at the end of this is what? Stem of the plant. Okay, the stem of the plant touches the soil or the plant is placed. Plant ഇവിടെ നിൽക്കണ, ഈ സോയിൽ നിൽക്കണം, മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വളരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുനിന്ന്, സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മണ്ണുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ റൂട്ടുകൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. മെയിനായിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് മിഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? റൂട്ടുകൾ ഇതിനുണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? അത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും പുറപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക? സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, സോ all small roots are developed from the one end of the stem. മണ്ണുമായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറേ റൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ടി കുറഞ്ഞ റൂട്ടുകൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? പുറപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. This type of roots that we can see, this is called what? Fibrous root.
കാരണം ഈ റൂട്ടുകൾ നോക്കൂ, നാരുകൾ പോലെ ആയിരിക്കും റൂട്ടുകൾ. മെയിനായിട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. സെൻട്രൽ മെയിനായിട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ള റൂട്ട്, കട്ടി കൂടിയ റൂട്ട് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുണ്ടാവുക? അതുണ്ടാവില്ല. ഇതെന്ത് ചെയ്യുക? കുറേ റൂട്ടുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക. ആ റൂട്ടുകളെല്ലാം പുറപ്പെടുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ താഴത്തെ അറ്റത്തുനിന്ന്. ഓക്കെ, മണ്ണുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, this type of roots or these types of root is called what? ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്. കാരണം ഈ റൂട്ടുകൾ ഫൈബർ പോലെ, നാരുകൾ പോലെ ആയിരിക്കും റൂട്ടുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ that is why it is called what? Fibrous root. There is no main thick root in the middle മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ട് റൂട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ടാപ്പ് റൂട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? മെയിനായിട്ട് തിക്കായിട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ട് പുറപ്പെടുന്നത്? ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ടുകൾ പുറപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ട് റൂട്ടില്ല, ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ടുകളുണ്ട്. ഈ റൂട്ടുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്? മെയിനായിട്ടുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള റൂട്ടിൽ നിന്നല്ല. എവിടെ നിന്നാണ്? മണ്ണുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്നാണ് ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ടുകൾ വരുന്നത്. ഈ റൂട്ടിൻ്റെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദിസ് റൂട്ട് വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ. ഓക്കെ, it will be like what? Thread. Okay, so that is why it is called, these roots are called what? Fibrous roots. So it has many small roots growing from one end of a stem. സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടും. Okay, so the picture that you can see, this is what? Stem. This green color part that you can see. Okay, this is that green color above the soil is called what? Stem. And the other end, bottom end of the stem, all these roots are developed. From bottom end of this stem, all these roots are developed. ഈ എല്ലാ റൂട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് നിൽക്കണം നോക്കാം? ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന്. സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ അറ്റത്തു നിന്നാണ് എല്ലാ റൂട്ടുകളും എന്ത് ചെയ്തത്? ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സൈസ് ഓഫ് ഓർ തിക്നെസ് ഓഫ് ദീസ് റൂട്ട്സ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. Okay, these roots are like what? Thread. So that it is called what? These roots are called fibrous roots. Okay, നൂലുകൾ പോലെയായിരിക്കും എന്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക? വേര് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ടാപ്പ് റൂട്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടാപ്പ് റൂട്ട്. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടാപ്പ് റൂട്ട്. വാട്ട് ഈസ്? മാംഗോ. സോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടാപ്പ് റൂട്ട്. Example of taproot, mango. Root of the mango, plant mango. And peas, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ. ഓക്കെ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ. And rose. Okay, so mango, peas, rose. These are the example of etc. There are so many examples of for taproot. Taproot കുറേ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 3 തന്നിട്ടുള്ളൂ. മാംഗോ, പീസ്, റോസ്. ഓക്കെ, റോസ്. So these are some examples of taproot. What are they? മാംഗോ, പീസ് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, റോസ്, റോസാ ചെടി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വേരും എന്ത് പോലെ കിടക്കുക? നമ്മുടെ ടാപ്പ് റൂട്ട് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. Okay, so next root is what? Fibrous root. So example of fibrous root what? Grass, പുല്ലുകളുടെ വേരുകൾ നോക്കുമ്പോൾ there is no thick main root. കട്ടി കൂടിയ റൂട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സെൻട്രലിൽ കുറേ ചെറിയ റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒനിയൻ മീൻസ് ഉള്ളിയുടെ വേരുകൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? കട്ടി കൂടി. റൈസ്, നെല്ലുകൾ. ഓക്കെ, പാടി. ഓക്കെ, പാഡി ട്രീൻ്റെ വേരുകൾ. പാഡി പ്ലാന്റ്, നോട്ട് ട്രീ, പാഡി പ്ലാന്റ്. അതായത് നെല്ലിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? പാടത്തുനിന്ന് നെല്ല് നമ്മൾ പറിക്കുന്ന സമയത്ത്, പാഡി പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പറിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ചെറിയ നാരുകൾ പോലുള്ള റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാണാൻ പറ്റും. സോ
these are the two types of roots. Okay, so next one is functions of roots. Okay, next is what? Functions of roots, that we can discuss next class. Okay.